હું પરસોત્તમ બાપુને વિનંતી કરીશ કે પ્રસંગને અનુરૂપ પરસોત્તમ બાપુ આપણને આશીર્વચન આપશે. हेलो एम ब्रह्मा वरेन्द्र रुद्र मरुत सुनवन्ति देव्यस्तवे वैदेशांगपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः. मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोध्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः. तस्मै श्री गुरुवे नमः. बोलिए रामचंद्र भगवान की. જે પૂછી પૂછી નહીં હાલે હો. ગરમી વધે એમ જ્યાંનો રણકારે વધવો જોઈએ. બાલકૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી, લાલજી महाराज की, सब संतान की. ओम नमः पार्वती पति हर हर महादेव. 2 મિનિટ હરિનામનું ધૂન કરીએ. બાદ આપણો જે કાર્યક્રમ છે કાર્યક્રમની શરૂઆત થશે. તો ભાવ અને પ્રેમથી બધા બોલજો. વાતોનો ઘડક ખિસ્સામાં મૂકી દેજો. પછી સમય મળે એટલે બપોરે પાછી વાતો કરી લેજો. राजा राम 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 सीता राम राम राम. हे राजा राम 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 सीता राम राम राम. सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम. हम सीता राम 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 राधे श्याम श्याम श्याम. हे राजा राम 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 सीता राम राम राम. राजा राम 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 सीता राम राम राम. भज गोविंद गोविंद गोपाला. ताली पाड़ो. हाँ. भज गोविंद गोविंद गोपाला. भज मुरली मनोहर नंद लाला.
ભજ મુરલી માનો હર નંદલાલા હે રાજા રામ 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 સીતા રામ 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 हम सीता राम 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 राजा राम 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 राधे श्याम 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 सीता राम 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 बोलियो रामचंद्र भगवान की। परिभ्रम परमात्मा राघवेंद्र सरकार ने अनुकंपा थी आजे आ वाड़ी अंदर वढवाण शहर तेमज वढवाण तालुकाना समस्त भाईओ जे पसंदगी मेळोनुं आयोजन कर्युं ए प्रसंगनी अंदर उपस्थित एवा दरेक क्षेत्रना अमारा रामानंदी भाईओ नाम नहीं लो कारण के समय बहुत जतो रहे तेमज भाईओ बहनों माताओं बाळको बालिकाओ तेमा आनी अंदर जे कई भाग लेवा माटे आया होय सर्वे अमारा भाईओ ने बहनों समय ने अनुकूल प्रमाणे आजे कलियुगनो संदर्भ से અને એની અંદર જે કંઈ આ આયોજન કરાયું એમાં સ્વજાતિથી પોતે પસંદગી કરે અને પસંદગી કર્યા પછી જ આજે આ જીવનની શરૂઆત થાય છે. સાચું જીવનની શરૂઆત તો લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયા પછી થાય, કારણ કે લગ્નનો અર્થ જ છે દ્વૈતમાંથી અદ્વૈત બનવું. मन बे जुदा होय पण तन बे जुदा होय पण मन एक होय अने मन रूपी गांठ वळे तो एनो आ संसार बहुत सुखी थाय छे. अने संसारनो गृहस्थाश्रम ए मोटामां मोटो आश्रम छे. मोटा मोटा महापुरुषो थई गया ए गृहस्थीने घरे थई गया. अमारा जेवा सन्यासी ने घरे साधु ना घरे थया छे एटले एने गृहस्थाश्रम मोटो कह्यो छे. परमात्मा राघवेंद्र सरकार के प्रभु ज्यारे अवनी पर पापनो भार वधे एटले एनो रक्षण करवा माटे युगे युगे अवतार धारण करे, पण ए अवतार कोना घरे करे के गृहस्थ ना घरे करे, कोई सन्यासी ना घरे नथी करता. तो जीवन अंदर आ मोटा आश्रम ने आपणे दिव्य बनाईए क्यारे आवे, कारण के साचा जीवन की शुरुआत तो एक गृहस्थ जीवन थी शुरुआत थाय. बाकी तो आगर तो भणतर गणतर अने खेलकूद में निभाया, पण साचू जीवन जीववानुं एक लग्न ग्रंथि थी जोड़ाया पति गृहस्थ जीवन थी ज शुरुआत थाय छे. तो ए आ पसंदगी मेळानी अंदर जे कई कमिटी वती जे मेहनत पुरुषार्थ करी अने आ बधुं भेगुं कर्युं, एकठा कर्या, अने आ एकतानो ज ए अर्थ छे जहाँ संपता संपत्ति नाना भेगा थाय मनोमन एकबीजा ने मळे अने ए संप वधे अने ए संप तो ज संपत्ति. रामायण ने अंदर कहे छे ने जहाँ संपता संपत्ति नाना जहाँ कुसुमता विपत्ति निधाना. रावणे पोताना कुळनी ज अंदर कुसुम कर्यो, विभीषणनो त्याग कर्यो तो एनो विपत्ति थई. नहींतर आटलो ज्ञानी रावण, आटलो संपत्तिवान रावण छतांय आज बधुं छोड़ीने एने जवुं पड्युं, कारण के एने घरमां ज कुसुम कर्यो. तो आनो अर्थ ए ज लेवानो छे आपणे के आपणा
ઘરની અંદર, આપણા પાડોશીની અંદર, આપણા સમાજની અંદર બધાય ભેગા થઈ એક સંપત્તિ જો આ આયોજનની અંદર ભાગ લઈએ તો એ આયોજન સુંદર મજાનું સફળ થાય. અને દરેક જે કંઈ આના સંચાલકો ભાઈઓ છે એમને પણ આનંદ છે, અમને પણ ખૂબ આનંદ થયો. આટલું બધું માણસ ભેગું થયેલું જોઈ અને હૃદયપૂર્વક બધાને ખૂબ ખૂબ આભારી બનું છું. તો એ સંપ રાખજો, ખેંચતાણ મટાડજો. જીવન આજે નથી કાલે, મરના મરના સબ કહે મરી ન જાને કોઈ, બ્રહ્માનંદ કહે ऐसा મરે જેના જન્મ મરણ મટી જાય. તો મરવું છે નક્કી છે, નિર્માણ તો છે જ, જન્મ્યાનું મૃત્યુ નક્કી છે. પણ જન્મ અને મરણની વચ્ચેનો જે સમયગાળાની અંદર જેટલું આપણે સત્કર્મ કરી લઈએ, જેટલું આપણે પુણ્ય કરી લઈએ, જેટલું આપણે બીજાનું ભલું કરી લઈએ, બીજાને આપણે સાથ સહકાર આપી દઈએ, તો એ જ મોટું ફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને મોટું પુણ્ય છે. તો દરેક જણ સંપત્તિ રહેજો. આવો ને આવો જ્યારે પણ આ પ્રસંગનું શરૂઆત થાય કે કોઈ પ્રસંગનું આયોજન થાય ત્યારે ભાવ અને પ્રેમથી એનો લાભ લેજો. અને જે આયોજન કરનારા છે એમને ખૂબ ખૂબ સહકાર આપજો, તો એમનો પણ ઉત્સાહ વધતો જાય. તો એકતા ભાવ છે અને એકતા ભાવ રાખજો. અને આ મેળાની અંદર જે કંઈ આ પસંદગી મેળામાં જે કંઈ પસંદ કરે એ બધાને પણ ભગવાન ખૂબ ખૂબ સુખી રાખશે. અને એવી અભ્યર્થના સાથે મારી વાણીને વિરામ આપું છું. બોલો લાલજી મહારાજ કી. બાપુ આવે એ પહેલા આપણે આપણા સમાજ વિશે, વઢવાણ સમાજ રહ્યો એ શું પ્રવૃત્તિ કરે છે એની આપણે થોડીક ચર્ચા કરી લઈશું બાપુ આવે ત્યાં સુધીમાં. અને તમે પણ એ કરતા જઈશો. આજ જે હું તમારી સામે વાત મૂકવાનો છું એ અમે વઢવાણ મંડળ હલવતા હતા, એમાંથી અમને થોડી એવી ફરિયાદો સાંભળવા મળી કે ભાઈ ગામડાવાળાને કોઈ બોલાવતું નથી, ગામડાવાળાને કોઈ કહેતું નથી પ્રસંગ હોય ત્યારે. તો એવી અમારી પાસે 4-5 જણાની બધી વાતો આવી. એટલે અમે અમારા પ્રમુખ પાસે એ વાતને મૂકી અને પ્રમુખે અમને કીધું કે ભાઈ આપણે બધાના ગામડે ઘરે ઘરે જઈને મળી અને એમના ફોર્મ ભરી. એટલે અમે બધાના ઘેર ઘેર ગયા, આખા તાલુકામાં બધાને મહિલા એમની વાત સાંભળી, પછી અમારી વાત રજૂ કરી. 4 મહિના સુધી અમે જે કેપેબલ હતા એમની ગાડી લઈને એમના પોતાના ડીઝલ ને પેટ્રોલના ખર્ચે 4 મહિના સુધીના તાલુકામાં અમે સંગઠન ઊભું કર્યું. અને આજ અમને એમનો પૂરેપૂરો પ્રતિસાદ મળ્યો. એમને પણ સંતોષ છે, અમને પણ સંતોષ છે. અને આપણું એકતા બળ એકદમ વધ્યું છે. જો આપણું એકતા બળ નહીં હોય તો આપણે કોઈ શીખડી નહીં લે. એટલે આપણે બધાએ એક જ રહેવાનું છે. જ્યારે કંઈ આવા પ્રોગ્રામ હોય ત્યારે બધાએ ભેગા થઈને, અને આજ પણ છે, બધા એક જ છે. એવું નથી નાનું મોટું તો થોડું ઘરમાં હોય તો વાસણ ખોખડે અને એની આપણે બહુ ચિંતાય કરવાની નથી. પણ જ્યારે કંઈ આવા આપણે પ્રોગ્રામ કરતા હોય ત્યારે બધા એક થઈ જવાનું. અમે અહીંયા વઢવાણમાં કોઈ મહિનું થઈ ગયું હોય તો એ દિવસે અમારી ટીમના 5 જણા જે સભ્યો હાજર હોય એ પહોંચી જાય છે અને એને વ્યવસ્થા કરી દઈ છે. જ્યાં સુધી એનો અગ્નિદાન ન દઈ દે ત્યાં સુધી અમે બધી એની વ્યવસ્થા કરીશું. ઘરે જઈને જે કોઈ અમારા મંત્રી હાજર હોય, હું હાજર હોય, અમારા પ્રમુખ હાજર હોય, કે જે અમારી ટીમના 4-5 સભ્ય હોય, અને તમે કરતા જઈશો. સુરેન્દ્રનગરવાળાએ કરતા હોય છે, જોરાનગરવાળાએ કરતા હોય છે. પણ આપણે એ પ્રવૃત્તિમાં પહેલાં ધ્યાન દેવું. તમે લગ્નમાં નહીં જાઓ ને તો કોઈ તમને કંઈ નહીં કહે, પણ આવવું હોય ને ત્યારે જાવું. અને બીજું, નાનો માણસ નહીં આવું બન્યું હોય ત્યારે તો ખાસ જવું. કારણ કે મોટા માણસના ઘેર તો બધા આવતા જ હોય છે, પણ નાના માણસ બિચારો મૂંઝાતો હોય છે, શોષાતો હોય છે, તો આપણે એના ઘરે પહોંચી જવું. રતનપરમાં બન્યું હોય, નગરમાં બન્યું હોય, વઢવાણમાં બન્યું હોય, શક્ય હોય એનાથી આવું જે ત્યાં પહોંચી એક તો એને પહોંચી જવું. અમે આવી પ્રવૃત્તિ હલવી છીએ. અમારા પ્રમુખ રહ્યા એ અમે જે કંઈ આવું બન્યું હોય ત્યારે અમે એના ઘરે જ્યાં સુધી એનું 12મું પતી જાય ત્યાં સુધીમાં 3-4 વાર જઈએ છીએ.
અને અમે એને બધી રીતનો ટેકો આપી છીએ કે ભાઈ તારે કંઈ તકલીફ હોય તો કે, પૈસાની તકલીફ હોય તો કે, કંઈ કામકાજની તકલીફ હોય તો કે, એને 12મું કરવું હોય ન કરી શકે એવું હોય તો અમને કે. અમે વઢવાણમાં આવી પ્રવૃત્તિ હલાવી છીએ. પછી અમે આ પ્રવૃત્તિ તાલુકામાં શરૂ કરી. તાલુકામાં જે કોઈ મહિનું થઈ જાય તો અમે બધા બેસવા જઈએ છીએ. પછી બીજી વાર જઈએ છીએ રાતના એના ઘેર, એને પૂછી તારે જે કંઈ કરવું હોય કે, એને ભદ્ર ઉત્સવ કરવો હોય, એને ભંડારો કરવો હોય. અમને ખબર જ છે કે આ અમારી કોઈ સહાય લેવો નથી, પણ તો છતાં અમે એને કહીએ છીએ કે અમે બેઠા છીએ, તારે જે તકલીફ હોય કે. તો કોઈ તાલુકા વાળાએ ગભરાવાની જરૂર નથી, મૂંઝાવાની જરૂર નથી. અમે વઢવાણની ટીમ ઊભી જ છે, અમે એના માટે ઊભા જ છીએ, કોઈ અમને મૂંઝાવાની જરૂર નથી. આપણે નીચે જે ડેલો છે એમાં બાઇક બધાને આડેધડ પડ્યા છે અને આપણા માણસોને આવવા જવામાં તકલીફ થાય છે. તો જેના બાઇક હોય એ વ્યવસ્થિત મૂકી આવે, ડેલાની અંદર મૂકી આવે. ડેલાની અંદર લોક કરેલા છે એ બધા લોક ખોલીને બહાર મૂકી આવે વ્યવસ્થિત જગ્યાએ. આપણા માણસોને આવવાની તકલીફ પડે છે. જેના બાઇક હોય એને લોક ખોલીને વ્યવસ્થિત જગ્યા મૂકી દે. અંદર આવવાનો રસ્તો વચ્ચેથી બાઇક લઈ લે જેના બાઇક હોય. બાપુ આવી ગયા છે ટૂંક જ સમયમાં, હવે આપણે અહીંયા તૈયારી જ છે. બીજી એક જાહેરાત આવી છે મારી પાસેથી, અને આજના પ્રસંગવાળાની જાહેરાતથી બોટપાટ લેવાનો છે અને ખૂબ રાજી થવા જેવી વાત છે. એવી જાહેરાત એક છે. વિરમગામથી અશોકભાઈ જે અહીં આપણા પ્રોગ્રામમાં પધાર્યા છે, માન આપીને આવ્યા છે, એમને એક જાહેરાત કરી છે. આ પસંદગી મેળામાં જે દીકરીવાળા છે એ કોઈની અરે આ જે દીકરા જે આવશે એને જોઈને જે કોઈ સગાઈ કરશે એને લગ્ન કરશે તો એમના તરફથી એને 5100 રૂપિયા આપવામાં આવશે. જે આજના પ્રસંગે જે દીકરી અહીં આવવાના છે, જે દીકરા અહીં આવવાના છે, એમનો વ્યવસાય થશે અને એમના લગ્ન થશે તો એ અશોકભાઈ જે વિરમગામવાળા આવ્યા છે એમના તરફથી 51 રૂપિયા આપવામાં આવશે. અશોકભાઈ એકવાર ઊભા થશે અહીંયા એની જગ્યાએ, એકવાર ઊભા થઈ જાવ, એમને તાલીઓથી વધાવી લો. 5100 રૂપિયા આપવાના છે. 51 નહીં, મારી મિસ્ટેક હતી બોલવામાં, કારણ કે હું તમારી ગોળે હરખમાં આવી ગયો હતો કે સારું આપણું થઈ જાય તો મજા આવી જાય. આમાં એને કોઈને મોડું, આ પસંદગી મોડો એટલે કર્યો છે કોઈને મોડું ન થઈ જાય. મોડું થઈ જતું હોય ને એના માટે જ આ કર્યો છે. એટલે કોઈ એવું વિચારતા નહીં. થોડુંક પસંદગી મેળા વિશે પણ કહેવું છે, દીકરાવાળાને કહેવું છે, દીકરીવાળાને કહેવું છે. દીકરીના ફોર્મ ઓછા આવ્યા છે, દીકરાના ફોર્મે આવ્યા છે. દીકરાવાળાએ થોડુંક જાતું કરજો ને દીકરીવાળાએ જાતું કરજો. જો આની અંદર તમારે લાભ લેવો હોય અને સારું બધું વ્યવસ્થિત ગોઠવવું હોય તો કોઈ અકડ ન રહેતા 100 ગઈને ગરીને કરજો. એનું અમે તમને જવાબદારી નથી લેતા. તમારી જવાબદારી એ તમારે કરવાનું છે. પણ અમે એક આ તમારો રસ્તો ખોલી દીધો છે. આ રસ્તો એટલા માટે ખોલી દીધો છે કે તમારે આમાં સરળતા રહે. થોડું તમે પણ જાતું કરજો. હસવાની વાત છે ભાઈ, 35 વર્ષ થઈ ગયા છે અને હજી એવા લાડ ન કરશો. પેલા ટીલાભાઈનું આપણે યુટ્યુબમાં આવે છે કે હું 40 વર્ષનો થઈ તો ડોસી કોઈ મને નહીં દે. એટલે કોઈને એવું ન થાય એવું ધ્યાન રાખજો. હસવાની વાત કરું છું. આ બાપુ આવે એટલે તમને આનંદ કરાવે થોડી વાર, એટલી વારમાં. આવી બધી આપણી સમાજની પ્રવૃત્તિ હાલે છે અને એમાં આવું ચાલુ જ રાખવાના છે દર વર્ષે. આજે એક જાહેરાત કરી છે અમે પણ વઢવાણવાળા, આ પસંદગી મેળામાં જો 10 જણાનું ગોઠવે છે તો સમૂહ લગ્ન અમે કરશું. આ પસંદગી મેળાની અંદર પરસોત્તમ બાપુ 10 જણાનું ગોઠવાઈ જાય તો અમે સમૂહ લગ્ન કરશું. વઢવાણ મંડળ સમૂહ લગ્ન ગોઠવશે એના માટે. અને આ પસંદગી મેળામાં તમે જેને અનુકૂળતા આવ્યું હોય એને ગોઠવો તો અમને જાણ કરજો. અમારા પ્રમુખના નંબર આપેલા છે, મંત્રીના નંબર આપેલા, ઉપપ્રમુખનો નંબર આપેલું છે.
પસંદગી મેળાની અંદર કોઈની સગાઈ લગ્ન થાય તો વઢવાણ શરત સમાજ તરફથી બંનેને 1100 રૂપિયા આપવામાં આવશે. જેટલા થાય એટલા સગમણ થશે ને લગ્ન થશે, જેટલા થાય એટલા ને 1100 રૂપિયા વઢવાણ શરત. તમે જો આમાં લાણી જ છે, તમારે ફાયદો જ છે, આમાં તમારે કોઈ નુકસાન નથી. જ્યારે આવા સમૂહ લગ્ન થતા હોય, આવા સમૂહના કામ થતા હોય ને, ત્યારે નાના માણસને આમાં તકલીફ ન થાય એના માટે અમે આ ગોઠવી છીએ બધું. એટલે તમારે ફાયદો જ છે, આમાં કોઈ નુકસાન તો છે જ નહીં. માટે નાની મોટું એવું બધું જાતું કરીને તમને યોગ લાગે એ રીતે હવે આપણે બાપુની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છીએ. બાપુ આવી જાય પછી આપણે પસંદગી મેળાનું કામ શરૂ કરવાનું છે. પછી આપણે ભોજન લેવાનું પણ ચાલુ કરવાનું છે. અમારી પાસે પૂરી સગવડ છે, કોઈ ઉતાવળ ન કરતા ભોજનમાં. તે અમારી પાસે મોટી ટીમની ફોજ છે. તમને જરા કે તમે હેઠે જમવા દેશો ને તો તમને એવું લાગશે અમે જાનમાં એ છીએ, એવી સગવડ અમે ગોઠવી છે. એટલે કોઈ જાતની કોઈ ધક્કામુક્કી ન કરશો, કોઈ પણ જાતનો. હું સતીશભાઈને આપી દઉં ઉપર, અહીંયા બે રહી લઈ લે. હું સતીશભાઈને પણ કહીશ કે બાપુ હોય ત્યાં સુધી 2-4 બધાને હળવા ફૂલ કરે. બાપુની આપણે આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા હતા. આપણે વરસાદ નથી આવતો, ગરમી થાય છે ને વરસાદની રાહ જોઈએ, બાપુની જ્ઞાનની રાહ જોવી. અને બાપુ અત્યારે આપણી લાગણીને માન ઉપીને પધાર્યા છે, તો અમે બાપુનો ખૂબ ખૂબ આભાર માની છીએ. એક નાની એવી ધૂન બોલાવી શુદ્ધિકરણ માટે. ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. બધા બોલશે તાળીઓ પાડીને. ભૂખ લાગે ને તો ખવાય સારું, કેરીનો રસ પીવાય. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. ઓમ શ્રી રામ જય રામ જય જય રામ. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. હવે બાપુ અત્રે પધારેલ છે તો આપણી પરંપરા મુજબ આપણે એમનું સ્વાગત તો કરવું જ પડશે. તો હું મુકુંદભાઈ અને અમારા પ્રમુખને કઈ સાલ ઉડાડીને હાર પહેરાવીને બાપુનું સ્વાગત કરશે. મુકુંદભાઈ, સંજયભાઈ અને હિતેશભાઈ અમારા પ્રમુખ. ચંદ્ર ભગવાન કી જય. આપણે તાલીઓથી વધાઈ લઈશું. બાપુને બધા હાર પહેરાવ્યા. શ્રી રામચંદ્ર ભગવાન કી જય. આપણા પ્રોગ્રામમાં થોડું મોડું થઈ ગયું છે, એને વાંહે લઈ જાઓ, કાંઈ ઘડીક હોલમાં લઈ જાઓ એને. હવે આપણે જે બાપુની આતુરતાથી રાહ જોઈને બેઠા હતા અને આ બાપુને સાંભળવાના એક લાવો છે, તો કોઈ પણ હવે અવાજ નહીં કરે, બહુ ડિસ્ટર્બ નહીં કરે. આપણે બાપુને સાંભળવા છે. આ તમે બધે 2 કલાકથી આ ગરમી સહન કરીએ. શેનાટું ગરમી સહન કરીએ? આપણે બાપુને સાંભળવા છે એટલે ગરમી સહન કરીએ. તમે બધા, મને ખબર છે બધાને ગરમી થાય છે. અને ઠેઠ વાઈને ભીતરે ત્યાં સુધી બધા બેઠા છે. હજી હું પણ તમારા બધાની એકવાર માફી માગું છું કે અમે તમારા બધાની સગવડ થોડી કરી નથી. એક બેસવા માટેની હોલ નાનો પડ્યો છે. અમને એવું હતું કે આ હોલમાં બધાને જગ્યા મળી રહેશે, પણ જેને જગ્યા નથી મળી, ઊભું રહેવું પડ્યું છે, એ બધાની હું માફી માગું છું. તો મને ક્ષમા કરશો. અમારા પ્રમુખ વતી, અમારા વઢવાણ સમાજ વતી હજી હું તમારી એકવાર ફરીને માફી માગું છું. અને હું બાપુને વિનંતી કરીશ કે આપણને બધાને આશીર્વચન આપશે, આપણને બધાને
કંઈક જીવનમાં સારું ઉતરે એવી બાપુ વાત કરશે. આજ ઘણી બધી બાપુ વાત કરવાના છે. ક્રિકેટની મેચ રમાતી હોય છે ને ત્યારે આખી મેચ પૂરી થાય ને ત્યારે મેન ઓફ ધી મેચ દેવામાં આવે છે. એમાં જ આપણા બાપુ મેન ઓફ ધી મેચ થઈને આવ્યા છે આપણી વચ્ચે. ક્રિકેટમાં તો જ્યારે સારું રમે ત્યારે મેન ઓફ ધી મેચ આપે છે, પણ બાપુને આપણે અત્યારથી જ મેન ઓફ ધી મેચ કર્યા છે. એટલે બાપુ આપણને ઘણી બધી વાતો પણ કરવાના છે. ખૂબ જ શાંતિ રાખજો, થોડું મોડું પણ થઈ ગયું છે. એટલે હવે બહુ બધા અવાજ ન કરતા બાપુને હું વિનંતી કરીશ કે તમે આશીર્વચન આપો. शशांक चक्रम सकिरीट कुंडलम सफित वस्त्रम सुरसारवेक्षणम सहार रक्षस्थलकोपस्त्रम नमामि विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम. रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, कुलदेवी कमला मात की, कृष्ण कन्हैया लाल की, भगवान रामानंदाचार्य महाराज की. श्री राम जय जय राम. सुप्रसिद्ध લાલજી મહારાજની જગ્યાના મહંત શ્રી પરસોમદાસજી મહારાજ અને મારી ઉપર મંચ ઉપર બેઠેલા બધા જ સમાજ માટે પોતાનું તન મન અને ધન અર્પણ કરી રહ્યા છે બધા સમાજ શ્રેષ્ઠીઓ, આપ સૌ ભાઈઓ બહેનો. રામાનંદી સાધુ સમાજ એક એવો સમાજ છે કે આખા જગતના બધા જ સમાજ જ્યારે થાકી જાય, હારી જાય, હાઈપર ટેન્શન કે ડિપ્રેશનમાં આવે ત્યારે સાધુના શરણે માણસો આવે. આખી દુનિયાના જેટલા સમાજ છે થાકી જાય ત્યારે રામાનંદી સાધુના શરણે આવે છે. એવો આ સમાજ રામનો ઉપાસક, કૃષ્ણનો ઉપાસક. અને હું અહીંયા એના આયોજકો બધા, રમેશભાઈ ને એની આખી ટીમ, પ્રમુખશ્રી, ઉપપ્રમુખશ્રી બધા, એને વિનંતી કરું કે આપણે અહીંયા કંસારા જ્ઞાતિની વાડીમાં સરસ મજાના હોલમાં બધા ભેગા થયા છીએ ત્યારે આજે એવો સંકલ્પ કરો કે આના કરતાં ડબલ મોટું રામાનંદીનું ભવન જ હોય સુરેન્દ્રનગરમાં. પણ નથી એનું કારણ આજ સુધી. એનું કારણ કે સુરેન્દ્રનગર, વઢવાણ, રતનપરના ટુકડા ટુકડા, ભાગલા ભાગલામાં આપણો સમાજ વેચાયો છે. એ બધા જ ભાગલા નેક ટેકથી એક બની જાય તો હું માનું છું કે એક જ વર્ષમાં આપણે ધારીએ એવું 5 વીઘામાં ભવન બની જાય આપણું. પણ એના માટે વિશુદ્ધ નિષ્ઠાથી સમાજની એકતા બહુ જરૂરી છે. નાના મોટા મંડળો ચાલતા હોય, વ્યવસ્થાના નામે ભલે ચાલે, બરાબર, ચાલવા જ જોઈએ. પરંતુ જ્યારે સમાજને લક્ષીને, સમાજને ઉદ્દેશીને જ્યારે કોઈ પ્રસંગ કે કોઈ વાત આવે ત્યારે આખા સમાજે એક થવું જોઈએ કે ત્યાં વઢવાણવાળા છે તો રતનપરવાળા નહીં આવે, સુરેન્દ્રનગરવાળા છે તો અમે 80 ફૂટના રોડવાળા. આમ એ જ્યાં સુધી સમાજમાં હશે ત્યાં સુધી સમાજ તરક્કી નહીં કરે, સુખી નહીં થાય. અને આજે મને આનંદ એ વાતનો છે, મારી પાસે જ્યારે આમંત્રણ દેવા આવ્યા ત્યારે કહ્યું કે બાપુ અમે બધાને આમંત્રણ આપ્યું છે, આજ મને બધા ચહેરા દેખાય છે, એનો મને આનંદ છે. અને બધા ચહેરા દેખાય છે એટલે જ મેં શબ્દ ફેંક્યો છે કે રામાનંદી સાધુ સમાજનું એક અતિ દિવ્ય અને ભવ્ય મહાલય જેવું એક આપણું મકાન પોતાનું વઢવાણમાં કે સુરેન્દ્રનગરમાં કોઈ પણ જગ્યાએ રોડ ઉપર હોય તો એ સંકલ્પ કરવાનો દિવસ એટલે આજનો યુવા પસંદગી મેળો છે. યુવા પસંદગીના જેટલા ભાગ લેવા માટે ભાઈઓ બહેનો આવ્યા છે એના વચ્ચે વધારે મારે ડિસ્ટર્બ નથી કરવું, પરંતુ સમાજ અહીંયા જ્યારે ભેગો થયો છે ત્યારે આપણે થોડીક ચિંતા પણ કરવી પડશે. આપણું જીવન, આપણું કવન, આપણી બોલવાની અને રહેવાની પરિભાષામાં અંતર આવ્યું એટલે વચ્ચે એક કાળ એવો આવ્યો કે બાવા કે બિચારા કે આ તો ભીખ માગે છે, લોટ માગે છે, એવું આપણા માટે કહેવામાં આવ્યું. પણ કહેનારને કોઈને ખબર નહોતી કે ભલે લોટ માગે છે પણ બીજાને જમાડીને પછી જમે એનું નામ છે રામાનંદી. એવા સમાજમાં જ્યારે આપણને અવતાર મળ્યો છે ત્યારે તમારી જાતને નાની નહીં માનતા. રામાનંદીના દીકરા કે દીકરીને વિનંતી કરું છું કે આપણે કોની પાસે બેસવું, કોની સાથે ચાલવું, કોની સાથે વાત કરવી, એની એક આપણી ખાનદાનીને પૂછો. આપણા બાપદાદા કોણ છે, આપણું કુળ કોણ છે, કયા કુળમાં આપણે જન્મ્યા છીએ, એ કુળનું જો આપણને ખબર પડી જાય તો જીવનમાં કોઈ પણ પ્રકારની જે ઘટનાઓ અત્યારે ઘટે છે
એ ઘટના ઘટે જ નહીં. રામાનંદી સાધુ હોવાનું જો આપણને ગર્વ હોય તો સાધુનો સ્વભાવ છે ચરે વહેતી અને છતાંય ઉત્તિષ્ઠત જાગ્રત પ્રાપ્ય વરાની બોધિત ન્યાય, એને રોજ એક નવું પગલું ઊંચાઈ વાળું ભરવાનું હોય. આપ સૌને વિનંતી કરું છું, ખાસ મારી આજ કરવત પ્રાર્થના છે કે બધું જ એક બાજુ મૂકી અને સુરેન્દ્રનગરનો આખો સમાજ જો ભેગો થાય અને પછી આપણા સમાજની બીજી કોઈ ચિંતા કર્યા કરતા એ ચિંતા કરો. સમૂહ લગ્ન, પસંદગી મેળા, આ તો બધો રહેટ માર્ગ છે, ચાલ્યા જ કરવાનું છે. સમાજ ઉત્થાન માટેનું ખૂબ સારું ભગીરથ કાર્ય છે, પરંતુ જ્યાં સુધી સમાજમાં શિક્ષણ નહીં આવે ત્યાં સુધી બધું શૂન્ય છે. યાદ રાખો. દોહાવલી રામાયણ, તુલસીએ 14 ગ્રંથો લખ્યા, એમાં એક ગ્રંથનું નામ છે દોહાવલી. એમાં એક દોહો લખ્યો છે, રામ નામ કો અંક હૈ સબ સાધન હૈ સુન, અંક ગયે કછું હાથ નહીં, અંક ભયે 10 ગુણ. રામ નામ એકડો છે, એકડાની પાસે તમે 1 મહિનું લગાડો તો 10, બીજું કરો તો 100, ત્રીજું કરો તો 1000, 10,000, 10 લાખ, અરબ અને ખરબ, જેટલા મીંડા કરો એની કિંમત થાય. પણ આગળ રામ નામનો એકડો, જેના જીવનમાં રામ નામ હશે, ભજન હશે, સાધના હશે, એમ જેના જીવનમાં શિક્ષણનો એકડો હશે, એ સમાજને ક્યારેય વાંધો નહીં આવે. આપણે આજે ભેગા થયા છીએ બધાય, ત્યારે મારી આપને ખાસ વિનંતી કરવી છે. અહીંયા રામાનંદ છાત્રાલય તો ચાલી રહ્યું છે, સાવરકુંડલામાં પણ છે, ભાવનગરમાં પણ છે, ઘણી બધી કચ્છમાં પણ ચાલી રહ્યા છે. પણ જે રીતે ચાલવું જોઈએ એની રીત અને રસ્મ, એને કંઈક આપણે એવી નવી દિશા આપણે આપીએ કે આપણો દીકરો કે આપણી દીકરી એમાં પ્રવેશ કરે ત્યાં એને પોતાના ઘર જેવું વાતાવરણ મળે. આપણું બહુ મોટું ગુરુકુળ અમદાવાદમાં પણ છે, રામાનંદ ગુરુકુળ. બધી જગ્યાએ આપણા પગરણ માંડ્યા છે. પણ હવે શિક્ષણના માધ્યમથી સમાજ આગળ આવે એવી વિનંતી કરું છું. ખાસ બીજા કોઈ પણ ધંધામાં તમે હોય, મંદિર હોય ને મંદિરની પૂજા કરતા હોય, પૂજારી હોય, એ જ તિલક કરે, એ જ માળા પહેરે, એ જ કંઠી બાંધે એવું નહીં. આજ તમને થોડું ખોટું લાગે તો હમણાં જમવાનું થોડું જાજુ જમી લેજો, પણ ખબર નથી પડતી કે રામાનંદી છે કે પટેલ છે કે વાણિયો બ્રાહ્મણ, ખબર જ નથી પડતી. આપણી એક ભાત અલગ હોવી જોઈએ, એક પ્રભાવ અલગ હોવો જોઈએ. રામાનંદી સાધુનો દીકરો એટલે સિંહનું સંતાન છે આપણે, અને સિંહનું સંતાન રામચરિત માનસમાં રામાનંદની ચાલને પણ બતાવવામાં આવી છે. ભગવાન રામ ધનુષ્ય તોડવા જાય છે ત્યારે કઈ હાથીની ચાલમાં ચાલે, ક્યારેક રામ સિંહની ચાલમાં ચાલે છે. એવા રામના સીધા વારસદાર, રામો વિગ્રહવાન ધર્મ, એ ન્યાય આપણે એના સીધા વારસદાર છીએ. ત્યારે આપણા જીવનમાં એક એવી પ્રગતિ આવે, એવો એક પાવર આવે આપણી પાસે કે આપણે નીચું જોવા ટેવાયેલો સમાજ ઊંચું જોતો થઈ જાય. વચ્ચે એક કાળ આવી ગયો, હવે તો બહુ સારું છે. અત્યારે આ બધા આયોજકોને હું ધન્યવાદ આપું છું કે આટલું સુંદર આયોજન અત્યારે આ વિષમ પરિસ્થિતિમાં પણ તમે કર્યું, એના માટે હું ધન્યવાદ આપું છું. અને આજે હું એટલું પણ કહી દઉં કે આજે જે યુગલો અહીંયા તૈયાર થશે અને પસંદગી થશે, એવા જેટલા જોડા થશે એને બધાને મોટા મંદિર તરફથી 2500 રૂપિયાની પ્રસાદી પણ પ્રાપ્ત થશે. પછી જ્યારે મને કહેતા હતા કે 15થી વધારે કે 10થી વધારે થાય તો સમૂહ લગ્નનું પણ આયોજન, એમાં પણ મોટા મંદિર તમારી સાથે 24 કલાક તન મન ધનથી સાથે છે. મોટા મંદિર એ તમારું પોતાનું, તમારા બાપનું ઘર છે માનીને જ્યારે જે કંઈ કામ હોય. પણ પહેલી વાત, રામાનંદીનો દીકરો કોઈ પણ પ્રકારના વ્યસનમાં ન હોવો જોઈએ, કારણ કે મને વ્યસનની સાથે ફાવતું નથી બહુ. કોઈ પણ પ્રકારનું વ્યસન, આપણે ક્યાં ઊભું રહેવું એ આપણને ખ્યાલ હોય. મારા અહીંયા જેટલા દીકરીઓ બહેનો બેઠી છે એને મારી વિનંતી કરવી છે કે રામાનંદની દીકરી ક્યારેય બજારના પાણીપુરીની લારીમાં ન ઊભી હોવી જોઈએ, ક્યારેય. તો એ આપણા રામાનંદ ભગવાનને ગમતું નથી, એને કલંક લાગે છે કે આટલા કુળમાં જન્મનારી આવી રીતે હોટલોની અંદર કેવા લોકો, ત્યાં અપવિત્ર લોકો ભોજન બનાવતા હોય અને એ ભોજન આપણે કરતા હોય. હોટલનું જ ખવાય નહીં, હોટલ ચલાવો ના નહીં, હોટલનો ધંધો કરજો, એની ના નથી પાડતો. કારણ કે રામાનંદી જો હોટલ કરશે તો બધાને શુદ્ધ ખાવાનું મળશે, આખું જગત આરોગ્યમય બનશે. પણ રામાનંદીનો દીકરો પાણીપુરી, બર્ગર ને પીઝા ખાય એ નોનવેજ જેટલું પાપ લાગે. નોનવેજ ખાઓ કે બર્ગર ખાઓ, બે સરખું છે. એ પાપ આજ અહીંયા રામાનંદીઓ જ્યારે ભેગા થયા છે ત્યારે વિનંતી કરું કે આ પાપ મારા રામાનંદી ભાઈ કે બહેનો ન કરે અને આવા અપવિત્ર જંક ફૂડે આપણી બુદ્ધિને અશુદ્ધ કરી નાખી. એના કારણે બિચારાને બાપડા થયા, એના કારણે ભીખ માગવાનો સમય આવ્યો, એના કારણે ગરીબીમાં ધકેલાઈ ગયા. એના બદલે આપણે બધાએ સાથે મળીને
સિંહ ગમે એટલા દિવસ ભૂખ્યો હોય પણ એ કોઈ દી ખડ ન ખાય, એ તો જ્યારે એને શિકાર મળે ત્યારે શિકાર કરીને ખાય. એમ રામાનંદીનો દીકરો ક્યારે અપવિત્ર અશુદ્ધ વસ્તુ મોઢામાં ન નાખે. ભલે રોટલીને છાશ ખાવાનો સમય આવે, છાશને રોટલી ખાનારા કેટલાય લોકો છે આજે આ સમયમાં, અમે સતત આમ અનુભવ કરી રહ્યા છીએ, પરંતુ એને પોતાની નેક અને ઈમાનદારીને મૂકી નથી. આપણે જ્યારે અહીંયા યુવા પસંદગી મેળો થઈ રહ્યો છે ત્યારે સાથે સાથે સમાજમાં શિક્ષણ હશે, સમાજમાં સંસ્કાર હશે, અને જે સમાજના ભજનનું બહુ મોટું બળ છે આપણે ત્યાં. રામાનંદી કઈ રીતે ભજન કરે? લોટ માગવા જાય ને 100 ઘરે જઈને 100 વાર રામ રામ સીતારામ સીતારામ કરીને પણ ભજન કરી લે. અને અહીંયા જેટલા આયોજકો મારી સાથે મંચ ઉપર બેઠા છે એ બધાને પણ વિનંતી કરું છું કે તમે સાચા અર્થમાં જો સમાજની સેવા કરવા આવ્યા હોય તો રોજ પહેલા 11 માળા રામ નામની કરીને પછી સુવો, અને પછી તમારા જીવનમાં રંગ કેવો આવે છે તમે જોજો. આપણે ત્યાં વૈષ્ણવની વાર્તામાં એક કુંભનદાસ નામના સંત થઈ ગયા. એ કુંભનદાસને કોઈ પૂછ્યું કે બાબુજી તમારા દીકરા કેટલા? ત્યારે કહ્યું કે મારે 1.5 દીકરો છે. સાંભળનાર વિચાર કરે કે 1.5 કેમ હોય? 1 હોય, 2 હોય. પછી કીધું એક બહુ ઊંચો હશે, નીચો હશે, એક બહુ જાડો હશે, પાતળો હશે, આમ કરીને 1.5. પણ સાધુની વાણી જલ્દી સમજાય નહીં. સાધુની વાણીને સમજવા માટે પહેલા સીધા થવું પડે. પછી કુંભનદાસને પૂછે છે બાપજી 1.5ની વ્યાખ્યા કરો, 1.5 દીકરો કેમ? ત્યારે કહ્યું કે મારો જે મોટો દીકરો છે એ સમાજની સેવા કરે છે, રાજ્યની સેવા કરે છે, રાજકારણમાં જઈને રાષ્ટ્રની સેવા કરે છે, રાત્રે જ્યારે આવે ત્યારે શાંતિથી સૂઈ જાય છે. અને મારો જે નાનો દીકરો છે એ બધી જ સેવા કરે છે, એના કરતાં વધારે કરે છે, પણ રોજ રાત્રે પોતાના બેડરૂમમાં બેસી પહેલા હનુમાનજી, કમળાદેવી માતા કે રામની પહેલા 5 માળા કરે છે અને પછી સૂએ છે. એટલે એ આખો છે, પેલો સેવા કરે છે પણ માળા નથી કરતો એટલે અધૂરો છે. અને સ્મરણ વગરની સેવા અહંકાર લાવશે. મારું નામ બોલ્યા નહીં, મને હાર ન પહેરાયો ને હવે હું જોઈ લઈશ ને, મને મારી કોઈ નોંધ લેનારા માણસો ક્યારેય સમાજ સેવા કરી શકતા નથી. રામચરિત માનસ કહે છે સેવક સુખ ચહમાન ભિખારી, વ્યસની ધન સુભગતિ વ્યભિચારી. સેવક જો સુખની ઈચ્છા કરે તો એને સેવક ન કહેવાય. આગેવાનોને ખાસ વિનંતી કરું, જો તમારે સમાજના સાચા અર્થમાં સેવા કરવી છે તો સમાજને 2 ધારામાં લઈ જાઓ. એક શિક્ષણની ધારા અને બીજી સંગઠનની ધારા. શિક્ષણ અને સંગઠન 2 મજબૂત જે સમાજમાં હશે એ સમાજની ઊંચાઈને કોઈ પ્રાપ્ત નહીં કરી શકે. સમાજની એકતા માટે અહીંયા જીતુભાઈ આચાર્ય પણ બેઠા છે, કેટલા બધાના નામ લો. આ બધાય રાત દિવસ સમાજની સંગઠન માટે કાર્ય કરી રહ્યા છે. આજના પ્રસંગે હું આવી શક્યો, થોડું કાર્યક્રમને વચ્ચે અહીંયા વઢવાણનું ટ્રાફિક નડી ગયું એટલે 1 કલાક મારે મોડું થયું આવવામાં, પરંતુ હજી મારે બહુ દૂર જવાનું છે એટલે વિશેષ સમય નથી લેતો. પરંતુ ભગવાનને પ્રાર્થના કરું આવું સંગઠન, અને આ એક આમંત્રણ પણ આપતો જાઉં રમેશભાઈને, ધવલભાઈને ભલામણ કરતો જાઉં કે રતનપર, જોરાવનગર, વઢવાણ કે સુરેન્દ્રનગરના જેટલા નાના મોટા મંડળો છે એ બધા જ મંડળોના જે મેન કાર્યકર્તાઓ છે એને લઈ અને પછી મોટા મંદિરે આવો, અને મોટા મંદિરે આવીને આપણે એવું ગઠન તૈયાર કરીએ કે એમાંથી સમાજને સરકાર તરફથી કંઈ જેટલા લાભો મળતા હશે, સંગઠન કઈ રીતે કરવું એના માટે આપણે વિચાર કરી અને સમાજને આગળ લઈ જવાની કોશિશ કરશું. એટલા ભાવ સાથે સર્વેત્ર સુખીને સંતુ, સર્વે સંતુ નિરામયા, સર્વે ભદ્રાણી પશ્યંતુ ન્યાય. આપ બધા ખૂબ સુખી થાઓ, ખૂબ આગળ વધો. વ્યસન અને ફેશનથી દૂર રહી આપણે કયા કુળમાં જન્મ્યા છે, કુળના ગૌરવ અને અભિમાન સાથે જીવન જીવતા શીખીએ. એ ભાવના સાથે મારી વાણી દ્વારા કોઈના દિલને કઈ ઠેસ પહોંચી હોય તો ક્ષમા યાચના સાથે બધાને જય સિયારામ. ખૂબ બાપુએ આપણી ઉપર એમની લાગણી વરસાવી છે અને આપણને બધાને એ લાગણીમાં તરબોળ કરી દીધા છે. એટલે બાપુનો અમે વઢવાણ સમાજ વતી અને આજે હેલો, જે ઉમેદવારોના નામ બોલવામાં આવ્યા છે એ લોકોનો આગ્રહ છે કે ઝડપથી સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. પછી સ્ટેજ ઉપર ઉપસ્થિત ઉમેદવારોને બોલવામાં થોડીક તકલીફ પડે એવું લાગે છે, એટલા માટે એમને હું સમજાવું છું કે કઈ રીતે તમારે બોલવાનું છે. કારણ કે આ ભાઈએ મને કીધું કે હું કોઈ દિવસ બોલેલો નથી,
એટલે મને નહીં ફાવે. તો દરેક માટે હું મનોજ રામાનુજ, હું વઢવાણથી છું. મારી ઉંમર 100 છે. હું પ્રાઇવેટ કંપનીમાં જનરલ મેનેજર તરીકે સર્વિસ બજાવું છું. મારી માસિક આવક આટલી છે. મારી પસંદગી કે જે ઘર ચલાવી શકે, સમજુ દીકરીની છે, મારા લાયક હોય એવી દીકરી. બસ આટલું જ બોલવાનું છે તમારું. એ પાછળથી નમ્ર વિનંતી કે હવે અવાજ થોડોક ઓછો કરજો. હાલો, જય શ્રી રામ. મારું નામ છે વિષ્ણુ તુલસીદાસ રામાનુજ. મારું ગામ છે નટવરગઢ, તાલુકો લીંબડી, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. હું 85 લીંબડીની અંદર એસ કુમાર પ્રોવિઝન સ્ટોર એની અંદર નોકરી કરું છું. 11,000 પગાર છે. મારી જન્મ તારીખ છે 26/6/1988. આપણે કોઈ પણ ઉમેદવાર બોલી લે એટલે તાલીઓનો દાદ દેજો. આપણો સમાજ ભેળા થઈને પડખે ઊભું રહેવાનું. અને પાછળથી એવો થાય છે કે અવાજ બહુ આવે છે, પાછળવાળા અવાજ ઓછો કરજો. હાલો, મારું નામ નિમાવત પિયુષ સુરેશભાઈ, તાલુકો પડદરી, જિલ્લો રાજકોટ, હાલ નવા નારણકા રહેવાનું, મૂળ મોટા રામપર. હું કારખાનામાં કામ કરું છું અને પગાર છે 15,000. જન્મ તારીખ 5/11/96. મારું નામ ભરત શાંતિલાલ, ગામ મિયાણી. મારી જન્મ તારીખ 9/15/1983. ખેતીવાડી કરું છું, મજૂરી કરું છું. રામજી મંદિરની પૂજા છે, બાપુજીની પીઠ નોકરી છે ને માને મમ્મી છે, બાપુજી યાદ નથી. જય સિયારામ. મારું નામ રામાનુજ વિજયકુમાર મનસુખભાઈ, ગામ મિયાણી, તાલુકો હળવદ, જિલ્લો મોરબી. હું હળવદમાં દુકાનમાં નોકરી કરું છું. 10,000 રૂપિયા પગાર છે. મારી જન્મ તારીખ 7/10/1997. અહીંથી આપણે પહેલા 10 નામ લીધા હતા, એમાંથી જેના નામ આવી ગયા હોય એ આંગળી ઊંચી કરે. જે બાકી છે એમને વિનંતી કે સ્ટેજ ઉપર આવી જાય. ફરીથી હું પાછા નામ લઉં છું. જેમાં પહેલું નામ હતું, તમે કરો, રામાનુજ વિજયકુમાર મનસુખભાઈ. આવી ગયા ને? આ બોલતા રહેજો તમે. ઠીક. વૈષ્ણવ અમિત કુમાર ચાતુરદાસ આવે છે. આ વાંધો ને બીજા રાઉન્ડમાં. નિમાવત વિશાલભાઈ હસમુખભાઈ. માતાનું નામ ભાવનાબેન હસમુખભાઈ નિમાવત. આવી ગયા રામાનું. આ જો તો આચાર્ય છે. આચાર્ય અમિત કુમાર નરેન્દ્રભાઈ. ઉપર મારજો, લાઈ ગયા. આવી ગયા. બોલો. બ્રિજેશભાઈ નલિનભાઈ રામાવત. કલ્પેશભાઈ નલિનભાઈ રામાવત. રામાનુજ હેમાંગભાઈ દશરથભાઈ. આ ક્યાં છે અમારા ભાણો?
હા. હવે બીજા 10 નામ બોલું છું જે ધ્યાન એક મિનિટ. ધાર્મિક મહેશભાઈ અગ્રાવત અહીંયા સ્ટેજ પર આવશે. ધાર્મિક મહેશભાઈ અગ્રાવત. રામાનુજ જયદેવભાઈ પ્રદ્યુમનભાઈ. કુબાવત નિલેશભાઈ રસિકભાઈ. વૈષ્ણવ હિરેનકુમાર નિલેશભાઈ. આશીષભાઈ બી ટીલાવત. દિવ્યેશભાઈ કિશોરભાઈ અગ્રાવત. આચાર્ય ઉર્વિશકુમાર રાજેશભાઈ. ચેતનકુમાર દિનેશભાઈ અગ્રાવત. હાર્દિકભાઈ રાજેશભાઈ નિંબાર્ક. હાર્દિકભાઈ જયંતિલાલ નિમાવત. આ 10 નામના ઉમેદવારને વિનંતી કે સ્ટેજ પર આવે. અહીંથી રામભાઈ દેવમોરારી રાજકોટ. રઘુવીરભાઈ નિરંજની રાજકોટથી પધારેલ છે. તો એમણે આ કમળા ચાલીસા આપણા કુળદેવી કમળા ચાલીસા એમની જે ચાલીસાની આ નાની એવી ચોપડી બહાર પાડી છે. તો જેને પણ હું તો કહું છું બધા લઈ જજો. અહીંથી કાઉન્ટર પરથી એ પોતાના ઘરે એક જરૂર લઈ જાય. એમના માટે જોરદાર તાલીનો દાદ થઈ જાય. આનો કોઈ ચાર્જ નથી. અહીંયા આપણે અહીંથી રામભાઈનું એવું કહેવું છે કે અહીંથી ફ્રીમાં મળશે અને એ કમળા ચાલીસા લઈ જજો. ઘરે જઈ અને માતાજીની સ્તુતિનો માતાજીના ચાલીસાનો પાઠ કરજો. સીતારામ. મારું નામ હાર્દિક જયંતિલાલ નિમાવત, મહેન્દ્રનગર મોરબી 2. હું વીજીએમ સિરામિકા LLPમાં નોકરી કરું છું ને સાઇડ બિઝનેસમાં ક્રિએટિવ ફ્લેક્સ પ્રિન્ટમાં પાર્ટનર છું ને મેં BCA કર્યું છે સ્ટડીમાં. જન્મ તારીખ મારી 12/3/1995. સીતારામ. મારું નામ વૈષ્ણવ હિરેનકુમાર નિલેશભાઈ છે. મારું ગામ સડલા છે, તાલુકો મૂડીન, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. મારી જન્મ તારીખ 18/12/1997 છે. મેં BSc MSc અને B.Ed કરેલું છે અને ગામડે ટ્યુશન ક્લાસ ચલાવું છું. હલો સીતારામ. મારું નામ આચાર્ય અમિત નરેન્દ્રભાઈ છે. મારી જન્મ તારીખ 27/7/98 સાલ છે. મોબાઈલ શૂઝમાં કામ કરું છું. સીતારામ. મારું નામ વૈષ્ણવ અમિત કુમાર ચતુર્દાસ છે. 12 સુધી અભ્યાસ કરેલો છે. મારે કરિયાણાની દુકાન છે. સીતારામ. સીતારામ. મારું નામ નિલેશ રસિકભાઈ કુબાવત છે. 12 ધોરણ ભણેલો છું. મારી જન્મ તારીખ છે 5/4/1988. RK યુનિવર્સિટીમાં કોમ્પ્યુટર ઓપરેટર તરીકે જોબ કરું છું. સેલેરી 18,000 છે. આ દીકરો છે નિમાવત વિશાલકુમાર હરેશભાઈ, ગામ કીડી. એમને ગામમાં કરિયાણાની દુકાન છે. એમની ઉંમર 23 વર્ષની છે. અહીંથી જે ઉમેદવારના નામ બોલાઈ ગયા હોય ને જે અહીંથી બોલે ને અહીંથી આ બુક એમને દેવાની છે. તો બુક અહીંથી લઈ જાય અહીંયા ટેબલેથી જે પરિચય મેળાની છે ને. હા, હવે આગળ નામ બોલું છું. સાધુ ચેતનકુમાર નટવરલાલ. રામાવત દેવાંગભાઈ દેવરામભાઈ. રામાવત સંજયભાઈ ચેતનદાસ. રામાવત જયદીપભાઈ ચેતનદાસ. ફેરો ફેરો. નિરંજની પ્રકાશભાઈ કાંતિલાલ. નંદ કિશોરભાઈ મુગટરામ નિંબાર્ક. આચાર્ય સુમિતભાઈ સતીશભાઈ.
આચાર્ય અમિતભાઈ સતીશભાઈ હા હજી આગળ સચિનભાઈ હસમુખભાઈ નિમાવત હજી એક લાઈન. તિલાવત કલ્પેશભાઈ કિશોરભાઈ નિતેશ કુમાર ઘનશ્યામભાઈ રામાનુજ જય સિયારામ. નિમ્બાર્ક નંદકિશોર મુગટરામ, ગામ નાના અંકેવાડિયા. હાલ મોરબી નોકરી કરું છું એગ્રો સ્ટાર કુરિયર સર્વિસમાં. 18,000 પગાર છે. મારી જન્મ તારીખ 29/6/1990. સીતારામ. પ્રકાશ નિરંજની, આઈટી હેડ સ્કૂલમાં છું અને સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છું રાજકોટથી. સીતારામ. મારું નામ રામાવા જયદીપ. મારી જન્મ તારીખ 24/8/99. વરસાદની દુકાન છે. સીતારામ. સીતારામ. મારું નામ સંજય ચેતનદાસ રામાવત છે. ફરસાણની દુકાન છે. જન્મ તારીખ 11/6/2001. સીતારામ. જય શિવાવાર. મારું નામ નીતિશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ રામાનુજ, મૂળ વતન દીક્ષા, હાલ કરી હું હેરસ્ટાઇલ બાયોલોજીમાં નોકરી કરું છું. મારો પગાર 15,000 છે. મારી જન્મ તારીખ 31/5/80 છે અને હું નિર્દોષ છૂટાછેડા કરેલ છે. જય શ્રી મારું નામ આચાર્ય અમિત સતીશભાઈ છે. હું પ્રોફેશનથી ટીચર છું મેથેમેટિક્સનો અને 10,000 સેલેરી છે. મારા ફાધર ગવર્મેન્ટમાં જોબ કરે છે ટીચરમાં. મૂળ વતન પીપળી અને હાલમાં રેસિડેન્સી છે નિકાવા. જય સિયારામ. તમે તાલીનો દાંત દેતા રહેજો. હા, તાલી ઓછી પડે છે એના હિસાબે અહીંયા ઉમેદવાર મૂંઝાય છે. એટલે તાલી પાડો તો આમ એક ખામટી. અમે તો હેલીના માણસો, માવઠું અમને નહીં ફાવે. અમારે તો તાલીનો દાંત જોશે. એટલે ફરી પાછા આપણે નામની યાદી કરું છું. કેવલ વિષ્ણુદાસજી શોભાવત, તૃસ્કિસ દાસ વિષ્ણુદાસ શોભાવત, સાધુ કરણભાઈ ભાવેશભાઈ, વૈષ્ણવ રવિભાઈ સુરેશભાઈ, રામાનુજ સાધુ તુલસીદાસ વેણીરામભાઈ, નિમાવત મિતેશભાઈ જગજીવનભાઈ, ઉપર ઉપર રામાનુજ ચિરાગભાઈ સંજયભાઈ, નિમ્બાર્ક વિપુલ કુમાર જગદીશભાઈ, રામાનંદી હરેશભાઈ કાંતિભાઈ, એનું બોલી નાખું બોલો, વૈષ્ણવ મયુરકુમાર અરુણભાઈ, એવું છે ઠીક, વિજયભાઈ મુકેશભાઈ નિમાવત, શ્યામભાઈ ભરતભાઈ રામાનુજ, શ્યામભાઈ ભગીરથભાઈ રામાનુજ,
બોલો. અગ્રાવત રાહુલભાઈ અનોપભાઈ. રામાવત ગજેન્દ્ર કુમાર. સાધુ વિજયકુમાર ગણપતલાલ. યશ રઘુવીરભાઈ વૈરાગી. દેવ મુરારી કિશન ચંદુલાલ. વિવેકભાઈ રમેશભાઈ દેવ મોરારી. હાર્દિક કિશોરભાઈ રામાનુજ. દિવ્યેશભાઈ જયેશભાઈ સુખાનંદી. અહીંયા જે વચમાં જે ઊભા છે એમને વિનંતી કે આગળ આવીને બેસી જાય. પાછળ કોઈને દેખાતું નથી. આપણે થોડીક વ્યવસ્થા, આપણો સમાજ ભેળો થયો છે, થોડીક વ્યવસ્થા જળવાય એવું કંઈક કરો. થોડાક આગળ આવી જાઓ. આ જગ્યા ઘણી છે આગળ. અને જે દાદરા ઉપર ઊભા છે એમને નમ્ર વિનંતી કે દાદરા પરથી હટી જાય અને આવવા જવા માટે જગ્યા કરી આપે. એટલે આપણે થોડીક આગળ જગ્યા જ છે. ધીમે ધીમે બધા આગળ આવતા રહો. આ કાર્યક્રમમાં ખૂબ મજા આવશે. હા, થોડુંક સંભળાય એટલે એમ આપણે. અને અહીંથી એક નમ્ર વિનંતી છે, એક મારી ખાસ, કે અહીંયા જે કંઈ પણ ઉમેદવાર યુવતી આવ્યા, સ્ટેજ છે એ સરસ્વતી માનું મંદિર છે. અહીંયા સ્ટેજ ઉપર આવો તો બૂટ ચપ્પલ ઉતારી અને પછી સ્ટેજ ઉપર આવવું, કારણ કે આ ભગવતીનું સ્થાન છે. આપણે મંદિરમાં જઈએ તો કેમ આપણે બૂટ પહેરીને જઈએ છીએ, એવી જ રીતે આ સરસ્વતીનું મંદિર છે. તો દરેક ઉમેદવાર એની પણ નોંધ લે કે બૂટ ચપ્પલ કાઢી અને પછી સ્ટેજ પર આવે. દરેક ઉમેદવારોને કહેવાનું કે બાજુમાં રૂમ છે ત્યાં આવી જાય. બધા પાછળ ઊભા હોય એ લોકોને સંભળાતું નથી, એટલે જેટલા ઉમેદવાર છે તે બાજુમાં રૂમ છે, ત્યાં પંખાની બી વ્યવસ્થા છે. તો બધા લોકો જે ઉમેદવારો છે તે ત્યાં આવી જાય બાજુની રૂમમાં. ચાલો હવે આગળ બેઠા. જય સીતારામ. મારું નામ સાધુ કરણકુમાર ભાવેશભાઈ છે. ગામ સીતાપુર, તાલુકો માંડલ, જિલ્લો અમદાવાદ. જન્મ તારીખ 27/8/2002. ભણવાનું ચાલુ છે, બીકોમ ટીવાય રનિંગ. જય સિયારામ. જય સિયારામ. મારું નામ કેવલકુમાર વિષ્ણુદાસ શોભાવત, ગામ વેડાવદર. જન્મ તારીખ 1/2/1996. હાલ બાવળા ઇન્ટાસ કંપની, સેલરી 19,000 રૂપિયા. જય સિયારામ. હેલો, જય સિયારામ. સાધુ તુલસીદાસ વેરામ, ગામ ડેડિયાસર, તાલુકો વિરંગામ, જિલ્લો અમદાવાદ. જે બાકી હોય ને અહીંયા કહી દેજો. વિરુંગામ ગ્વાલપીઠામાં દુકાન છે અને અમારી આવક મહિનામાં 30,000 છે.
મારું નામ વૈષ્ણવ રવિ સુરેશભાઈ છે. ગામ ટુવા, તાલુકો વઢવાણ, જિલ્લો સુરેન્દ્રનગર. હાલ અહેમદાબાદ ટાટા મોટર્સમાં નોકરી કરું છું. 14,000 સેલેરી છે અને 10+ ITI. જન્મ તારીખ 28/8/1998. બીજા કોઈ જય સિયારામ બોલતા તો નહીં, બહાર નીકળીને ગાળું બોલીને આયા જય સિયારામ બોલવાનો કંઈ ફાયદો નથી.